Приветствовать. Okay. My dear friends, hello. I'm not sure. Is it okay? It's working. It's so nice to have you here. Really, it means a lot to me. Thank you so much, and for my mom as well. Мы рады вас приветствовать в этом прекрасном зале. And thank you for this amazing space. Yeah. Мы рады знакомству и рады, что этот вечер мы проведем с вами вместе. My mom and me, we are very happy that we spend this evening together with you. Этот вечер благотворительный. Хозяева этого прекрасного зала – волонтеры из Украины. The hosts of this space, they are volunteers from Ukraine. Thank you so much, Irina. Thank you so much. And all money that we collect today, it will go to Ukraine to help. Если у вас возникнет желание, то любые средства без каких-то рамок пойдут на украинские харьковские больницы для пострадавших и на покупку генераторов, это энергообеспечение, потому что у нас в стране, вы знаете, разбили очень много электростанций. So yeah, if you wish, you can donate here, and all this it goes to support people in Ukraine for generators, because you know that many electrician stations, they were destroyed. So yes. Я Супруненко Оксана, это Супруненко Настя, это Супруненко Вика, мои дочки. Мы все из Харькова, и как я была очень рада узнать, что и хозяева этого здания, вот этого помещения, тоже из Харькова. Мир тесен. My mom, Supranenko Oksana, my sister, Supranenko Victoria, me, Anna, so you know me. And we are all from Kharkiv, you know that. And my mom found out today that the host of the space, they are also from Kharkiv, so the world is small. Я певица, скрипачка. И сегодня вы услышите, скрипку в самолет это было бы уже слишком брать. My mom, she's a singer, and she plays, I hope, violin. I hope that's correct words in English. So yes, today you will listen to my mom, and she said that it would be a bit too much if she take a violin with her on the plane. И сегодня будет вечер вокальной музыки, классической и мировых хитов. Today is the evening for classic music, world hits. И первое произведение, которое мы услышим, это Эннио Морриконе, вокалист из фильма «Однажды на Диком Западе». Okay, and the first piece you will hear today is vocalist Ennio Morricone from a very popular movie.
перенесемося в Україну, в українські Карпати. And now we are flying back to Ukraine, to Ukrainian Carpathians. І мені дуже хочеться, щоб ви відчули красу цієї землі через музику, через цю пісню. So yes, we will be transferred to Ukraine during this wonderful song. Не метелиця, лугом стелиться.
пожалуйста, кто знает мюзикл «Призрак оперы»? Who knows the musical? Wait. The name is... the Ghost, exactly. Phantom of the Opera. The Phantom of the Opera, exactly. Who knows this musical? Okay, wonderful. Amazing. А кто слышал это в живом исполнении? And maybe someone listened to it offline. Знаменитые дуэты. Да, знаете, да? Вот. Ну, к сожалению, я сейчас одна, Unfortunately, Mama is alone today. поэтому дуэта не получится. So no duet today. Но ария Кристины из этой оперы получится. Think of me, ария Кристины. Я вам сказала, что дуэта не получится, но я немножко слукавила. Mama said today there is no duet, but she lied a little bit. Дуэт сейчас случится. It will happen right now. Дуэт будет голоса и скрипки, но скрипка будет в записи. It will be duet of a voice and a violin, but violin will be on the record.
Вы уже знаете, что я тоже скрипачка. You know that my mom, she plays violin. Поэтому, когда на экраны вышел фильм Паганини «Скрипач дьявола», So when the movie Paganini, the man who is playing violin, okay, never mind. When it went online, this movie, и композитор и главный герой там был Дэвид Гарретт, скрипач, David Garrett, oh sorry. то я, конечно же, не могла пропустить мимо этот прекрасный фильм и песню из этого фильма. Okay, exactly. So my mom, she couldn't go away from this movie. That's why she chose this song. Io ti penso amore. Сейчас у нас будет Франция. Now time for France. Прекрасный композитор французский. Francis Poulenc. 20 века, середина 20 века. И, конечно же, это будет «Дороги любви». Le chemin.
Как вы относитесь к тому, чтобы немножко поиграть? What do you think about play a little bit? И Yes. подгадывать песни, которые вы сейчас услышите. Okay, klein Rätsel of the songs you will hear right now. Но вы услышите абсолютно неизвестные, причем ни для кого произведения. But you will hear songs no one knows about. И что же мы будем тогда отгадывать? So what would it be? Дело в том, что сейчас вы услышите 3 украинских романса. The thing is, now you will hear 3 Ukrainian romance, Но какие-то из них, я даже не буду говорить количество, but some of them, Mom is not telling us the number. будет написано, то есть поэты все живые, настоящие люди. All of the people who wrote these songs, they're all alive, they exist. Но композиторы, какие-то произведения будут написаны реальными современными композиторами, But some of the songs you will hear right now, they will be created by real people, and some of them, а какие-то композитор это искусственный интеллект, но делал это мой хороший друг, okay, and some of them they were created by AI, and it created Mom's. доктор философии и преподаватель Черновицкого университета Exactly. Mom's good friend. He's a professor, a docent at the university. Александр Мартыненко. Alexander Martin. 3 произведения, 3 songs you will hear. и просьба потом будет узнать, очень интересно ваше мнение, какие написал искусственный интеллект, а какие человек. So your task is to find out which of these songs were created by real people and which of AI. Из ночи
настає день, серед місяця в тумані тане, зникає місяць, як настання, і серце жде світанок жде, і ночі трепетний покрив знімає з себе місто спляче, накидку тонку і тремтячу, зі шпилі давніх куполів, тіні самотньої на землю падає, як ніч осіння замирає, в душі надія не згасає, а доля бачиться сна. А ясний променистий ранок зітре з будинків хмарні сірі, і в ночі, що ждала світанку, розкриє над високим ганком вежі, а ручні сплетіння, тіні самотньої на землю падає, як ніч осіння встигає, в душі надія не згасає, а доля бачиться and free. І світло від нічного ліхтаря, і слабкий плескет сонної іде жовтня пісня скрипаля, і ніжність обережної який чарівний надзвичайний сон, і молодість, і щастя
очень интересно узнать ваше мнение. Какие вы считаете песни написал композитор? So what do you think? Which songs were written by a real person? 1, 2, 3. Second. Three. Second. Second. The second and the third is the second. Вторая, третья. Second. And the third. 1. 2 and 3 написал искусственный интеллект с помощью очень талантливого человека Александра Мартыненко. The second and the third, these songs were written by a real person, by mom's friend, philosopher, docent at university. I met him, he's amazing. Слова этих песен 2 and 3 Раиса Рязанова, черновицкая поэтесса, тоже мой очень большой друг. And the text for the song number 2 and number 3, it was written by another mom's good friend, Raisa Razanova, and she also lives in the city Chernovtsi as well as Alexander. А первая песня «Напитись голосу твого» And the first song, Напитись голосу твого, поэт Лина Костенко it was written by Lina Kostenko и музыка Ольга Богомолец. and music by Olga Bogomolets. Я для того, чтобы сейчас еще отдохнуть, я вам хочу рассказать небольшую интересную историю об авторе музыки Ольге Богомолец. To rest a little bit, Mom will tell you a story about the author, Olga Bogomolets. Когда я узнала, композитор Ольга Богомолец, мне показалось знакомое это имя, но среди музыкантов я такого композитора не знала. When she saw the name, she thought, maybe I know her, but then she thought, well, she's definitely not a musician. А потом я вспомнила, что Ольга Богомолец – это в Украине очень известный доктор, которого очень просили в 2014 году стать министром здравоохранения. And then she realized, Olga Bogomolets, she is a very popular politician. She's a very popular doctor, and the politics, they wanted her to be Minister здоровья and Minister of Health. И она отказалась. And she said no. Я была очень расстроена, потому что это реально очень хороший доктор и очень хороший человек. Mom was very upset because Olga Bogomolets, she is a really good doctor and really good person. Но когда я поняла, что она пишет песни, вот такие замечательные, у нее много песен, And when Mom saw that she also writes song, when she saw the amount of the song, я поняла, что ее призвание – это лечить людей как своим профессионализмом, так и своей прекрасной музыкой, и не надо идти в политику. Mom realized that Olga Bogomolets, she was born to treat people by her songs, and she was not born for being a politician. Спасибо большое. И в завершении первой части, первого отделения нашего концерта Thank you so much. And to end the first part of this concert, мы услышим самую очаровательную, знаменитую арию, не арию, колыбельную из оперы Джорджа Гершвина «Summertime». you will hear a wonderful, amazing song from this opera. It's wonderful music.
от силы 7, maximum 7. перерыв, и будет мировые хиты немножко в другом образе. Small break and then world hits. World hits.